नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ 13 अगस्ट बुधवार। आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, भत्ता टंका, सीएम किसान, पीएम किसान एमती अनेक योजना सहित 20 गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी। तेज खबर देखा पूर्व भिडियोटी को लाइक कर आपण जिलार ना लिखिदे निश्चिंत कमेंट माध्यम जनईदे, जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर। चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, श्रीमंदिर में धमकपूर्ण पोस्टर, आतंकवादी करेंगे आक्रमण, भांगीदेवे मंदिर। श्रीमंदिर दक्षिण पार्श्व परिक्रमा मार्ग में धमकपूर्ण पोस्टर, परिक्रमा मार्ग बालीसाही प्रवेश पथर एक मंदिर कांतरे धमकपूर्ण लेखा नजर आसी। आतंकवादी आक्रमण नहीं दुईटी स्थान में धमकपूर्ण लेखा होईछि। लागिथिबा एकाधिक डेकोरेटिव लाइट भांगी देइचंती दुर्बृत्त। मंदिर कांतरे आतंकवादी मंदिर भांगे बोली लेखा होईछि, जहाँ फल आउरी व्यवस्था कड़ा कड़ी हेबो। पुलिस नजर में एबे खोजा खोजी चली। सीसीटीवी जांच होची, किए लिखिछि काहे लिखिछि से नहीं प्रश्न पचरा होची। ता सहित आउ गोटे बड़ खबर, श्रीमंदिर हेबो राहु रेखा लागी नीति। आज 4 घंटा बंद रहिबो सर्वसाधारण दर्शन। आपण जदि पुरी जगन्नाथ प्रभु को दर्शन करिया पई जाउछंती, आपण माने मध्ये जानि नियंतु प्रथम भोग मंडप शेष हेबा परे अपराह्न 2:30 टारु संध्या 6:30 पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु एही सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर होची विश्व अंगदान दिवस। आज ओडिशा रे हेलानी 2000 किडनी प्रतिरोपण, जहाँ सबुठार गोटे बड़ चर्चार विषय। ओडिशा एबे आगरे रहिछि। अंगदान हेउछि जीवन दान। किछि वर्ष भितर ओडिशा रे एही महान कार्य लगी लोकଙ୍କ भितर सचेतनता बढ़िछि। वर्तमान सुधा ओडिशा रे 50टी कार्डभार बा किडनी प्रतिरोपण होइछि। तबे कहवा जाउछि जे सेहीपरि राज्य रे सफलता सहित 9टी कार्डभार यकृत लिवर मध्ये प्रतिरोपण होइछि, जहाँ ओडिशा रे एबे नंबर 1 पलटिछि। अंगदान रे ओडिशा श्रेष्ठ मध्ये होइछि। लोक मध्ये सचेतनता होउचंती। आज होछि विश्व अंगदान दिवस। परवर्ती खबर रही आउ व्यवहार हेबनी हरिजन शब्द। सरकारी प्रतिष्ठान, शिक्षानुष्ठान एवं सरकारी जोगाजोगर हटिब हरिजन शब्द। एणिकी जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति संपर्क में हरिजन शब्द व्यवहार न करने जारी है निर्देशावली। एवं एससी एसटी उन्नयन विभाग पक्षर चिट्ठी दि जाइए। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कमिशनर कम सचिव मानक निर्देश दि जाइए हरिजन शब्दटी कौन सरकारी जोगाजोग रेकर्ड कारोबार, जाति प्रमाण पत्र प्रकाशन, विभागीय काम किंबा कौन प्रकार व्यवहार हेबे परिबो नाही। भारतीय संविधान धारा 341 अनुसार अधिसूचित बा अनुसूचित जातिर व्यक्ति मानकु सूचित करिबा पई केवल सांविधानिक शब्द अनुसूचित जाति व्यवहृत हुए। हरिजन बदल अनुसूचित जाति व्यवहार करने को निर्देश दी जाइछि। रेकर्ड पत्र रे अनुसूचित जाति उल्लेख पई निर्देश दैचंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर है साधारण लोक मिला आश्वस्ति। 8 वर्ष मध्य कमिला एमिति दाम। जुलाई मासरे खाद्य सामग्री मूल्य ह्रास जोगु एई मासरे भारतर खुचरा मुद्रा स्थिति 1.55% को ह्रास पाइछि, जहाँ फल गत 8 वर्ष मध्य सर्वनिम्न। एणिकी कहुचे सबकिछि दर कमिबो। चलित मास जून मासरे 2.1% तुलन में 55 बेसिस पॉइंट कम होइतला, जहाँकि एबे 8 वर्ष भितर 1.55% को ह्रास पाइछि। सबुठार बड़ कथा होउछि जे डाली, पनीपरिबा, शस्य, अंडा, चीनीर दर बहुत परिमाण रे कमिबो। परवर्ती खबर, चांचल्य खबर, सुभद्रा पोर्टाल को नहीं कि बड़ अपडेट। तेबे 21 वर्ष जीवित को दर्शा जाइछि मृत्यु। से नहीं कि पहुंचती सीधा थाना अभियोग करिसंती। महिला को आर्थिक सशक्त करने पे सरकार द्वारा प्रणयन कराइते सुभद्रा योजना बड़ व्यतिक्रम होइछि। सत्यवती ब्लॉक रे मध्ये देखा जाइछि जने महिला हिताधिकारी जीवित थाउता तांको मरि दिया जाइछि। मृत दशाई तांको सुभद्रा योजना वंचित करा जाइछि। एही समस्यार समाधान पे प्रशासन ठू आरंभ करके सत्यवती विधायक ठू आरंभ कर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा लिखित अभियोग करथिले मध्ये कोनोसी सुफल मिलु नाही। एपटे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहछन्ती प्रत्येक महिला योग्य होइतिले मिलिबो, किंतु किभଳି तांको मृत्यु दर्शाଯାଇଛି से नेकी मध्ये से प्रश्न करिसंती। तबे पाखापाखि 2 ରୁ 3 जनक मध्ये मृत्यु दर्शाଯାଇଛି। एपटे सुभद्रा योजना को नेकी बड़ अपडेट अछि। जो मानको 21 वर्ष होइछि से माने पुनर्बार आवेदन करि परिबे, नुआ आवेदन करि परिबे। ता सहित मध्ये जो मानको 60 वर्ष होइछि से माने भत्तारे शामिल हेबे, जहाँ फल प्रति मासरे से माने भत्ता टंका मध्ये पाइबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା। ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅପରାଧ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ସବୁ ସମୟରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହୁ। ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ନିୟମିତ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସହିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସୀମାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 8,035 ଜଣ ମହିଳା 3,300 ଜଣ ବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଖାଲି ରହୁଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ୟୁଏନଜିଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି ସମ୍ଭାବନା, ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବା ୟୁଏନଜିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ବୈଠକ 23ରୁ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଶେଷ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସାମ୍ଭାବିକ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମଧ୍ୟ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ତାରିଫରୁ ଓହରିବେ କି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବେ ସେ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଇନାଙ୍କୁ ଇଡି ନୋଟିସ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ଇଡିର ନୋଟିସ ଆସିଛି। ଏକ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ଆଜି ଇଡିରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବେଟିଂ 1xBet ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ 1x ବେଟିଂ ଆପର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଅଛନ୍ତି ରାଇନା। ସେପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖେଳାଳି ରାଇନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋଟିସ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ। ରାଇନାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତା ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି କହିଛନ୍ତି। ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଇଡି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଏଣିକି କୌଣସି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବେଟିଂ ଆପ୍ ପ୍ରମୋଶନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବା ଯେକୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ଯଦି କରୁଥିବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ଥିବ, ବଜାରରେ ଏବେ ମିଳୁଛି ନକଲି 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନକଲି ଛାପା ମେସିନ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛପା ଯାଉଥିବା ମେସିନ ଜବତ ସହିତ ଛପା ହେଉଥିବା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପଶିଲାଣି। ସେପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ 200 ଟଙ୍କିଆ ନକଲି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମେସିନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁଚୁରା ନକଲି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାରିଫ ଉପରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି। ଭୟଙ୍କର ଆମେରିକା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ 50% ତାରିଫ ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପଶୁପାଳନ ଚାଷୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି ମୂଲ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିରୋଧରେ ତାରିଫ ଲାଗୁ କରିବା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ 25% ତାରିଫ ଲଗାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ପ୍ରତିଶତ ଲଗାଇ 50% କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଆମେରିକା ଦୁଗ୍ଧ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏପଟେ ଯୋଉ ଭାରତରୁ ଯୋଉ ମାଛ ଯାଉଥିଲା ଆମେରିକା ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାରିଫ ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏଡ୍ସ ଓ ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ HIV ଏଡ୍ସ ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗତକାଲି ଅଗଷ୍ଟ 12 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବର 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ HIV ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ବାଣୀବିହାର ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ ବିକ୍ରି, ବର୍ଷକୁ ଭଡ଼ା 50,000 ଟଙ୍କା। ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ 130ଟି ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମାସକୁ 4,000 ଟଙ୍କାରେ ହଷ୍ଟେଲ ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ରୁମ। ସେଠାରେ ଖଟିଆ ପଡ଼ିଛି, ମାଗଣା ଲାଇଟ ଫ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରୁମ ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବେ। ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜଗିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ସିସିଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ରୁମ ମେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କଲେ କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ ମିଳୁଛି, ଯିଏକି ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ 12,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମାତ୍ର ନିଜେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଥିବା ରୁମ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ 38,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବ। ତେବେ 5ଟି ବିଭାଗର 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ମିଳିଛି ସୂଚନା। ପୂର୍ତ୍ତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଉପହାର। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା କାଲି ବା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଥର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ହର ହର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିଶାଳ ତିରଙ୍ଗା ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିଛି। ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଗର୍ବର ସହିତ ପତାକା ଧରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର କିଏ ହେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଗତ ମାସରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ତାହା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସପ୍ତାହରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ବୈଠକ 18-19 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ କେସି ଭାନୁଗୋପାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନବଜାତକଙ୍କ ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏଥର ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବାହାରିବ। ରାଜ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷର ବୟସ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 32,48,632 ଜଣ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 12,73,211 ଜଣ ଆଧାରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 5ରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 9% ଶିଶୁ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବା ବା ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର, ହଠାତ୍ 1,400 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସୁନା ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସୁନା ତାରିଫକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମଲ୍ଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,400 ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଖଚାଖଚ ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କାରଖାନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ବା ISM ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏସବୁ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଏ ମଧ୍ୟ 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପାଦାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି SHG ମହିଳା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏଥର
महिला मानक पे सुरक्षा मिलिबो ता सहित मध्ये एसएचजी महिला को 10 लाख टंका मिलिबो ता पण भी बिना सुदरे महिला को आत्मनिर्भरशील स्वावलंबी करबा दिगरे सरकार विभिन्न दिगरे मध्ये योजना करूचंती जहा फल राज्य रे एबे श्रेष्ठ होईचे 8 लाख मध्ये महिला एबे लक्षपति दीदी सामिल होई गलनी सरकार लक्ष्य रखिछन 2 वर्ष भितर 25 लाख महिला किबड़ी लक्षपति दीदी सामिल हेबे एपटे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कहिसंती राज्य रे मध्ये अंगनवाड़ी कर्मी बोली एसएचजी महिला को सामिल करिवे। परवर्ती खबर होची एथर कोइ जाउची जे आदानी को हाथ को एई आसरा एई कंपनी 100% शेयर किनिबा पई कले घोषणा आदानी डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्राइम एरर मध्ये मिसी पार्टनरशिप करिसंती उभय कंपनी मिसी भारतर प्रमुख प्राइवेट सेक्टर रक्षणाबेक्षण मरामती ओवरऑल कंपनी गुडी मध्ये इंडरमेर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 100% भागीदारी हासिल करिया पई चुक्ति स्वाक्षर मध्ये करिसंती एथर मध्ये कोइ जाउची शेयर प्रतिशत मध्ये उछुडुची जार शेयर मूल्य मध्ये बढ़ी चलीची बिना रिचार्ज रे केते थरो बंद हेबो सिम आपण माने जानि नतु आपण माने जियो एयरटेल वोडाफोन यूज करछिन आपण माने जानि नतु जदि 3 मास काल आपण माने कोनोसी रिचार्ज करिबेनी मोबाइल स्विच ऑफ करि रखिबे आपण को सिम मध्ये बंद होई पारे आपण एने कि मध्ये स्ट्राइक पक्षर सूचना देछि आपण माने मध्ये जानि नतु केबे कोइ होचे मासको थरे बा मासको 2-3 थर आपण मझे मझे सिम ऑन करंतु जदि सिम आपण व्यवहार करनते थरे मध्ये रिचार्ज करि नतु एने कि मध्ये बड़ घोषणा ता सहित आ गोटे बड़ घोषणा राज्य योजना बोर्ड रो भविष्यत अंधार पुना भुवनेश्वर आखि आगर देखुतिले किंतु नुआ भुवनेश्वर जेमिति मुह मोड़ी देछि राज्य योजना बोर्ड केवल साइन बोर्ड रे सीमित बिल्डिंग छिड़ा होईछि किंतु पुनर्गठन होई परनी विरोधी सरकार को घेरिलाणी शासक दल उत्तर मुख्यमंत्री ऊपर छाड़ी देइछंती अनिश्चित कारण जो राज्य बोर्ड योजना बिल्डिंग अछि किंतु सदस्य शून्य होई पड़िछि एने कि सरकार मध्य द्रुत गति रे काम करिया पई चलीचंती। परवर्ती खबर मागणा रे मिलिबो मेसिन तबे कोइ जाउछि जे मेसिन स्कीम 2022 अधीन महिला मानक केवल आवेदन करिबा पई पडुथला राज्यर प्रत्येक 50,000 महिला को मध्ये सुविधा जोगाई पई सरकार घोषणा करथिले फ्री पीएम फ्री सिलाई मेसिन योजना जहा फल एथर सिलाई मेसिन मध्ये मिलुची 20 रु 40 बयस महिला को सिलाई मेसिन मिलिबो आर्थिक सचल नांती से माने इनकम करे पई चाहुचंती से माने जन्म प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो देकी अक्षमता एवं विधवा मानक एक सर्टिफिकेट मध्ये देले ताको मागणा सिलाई मेसिन सहित सरकार मध्ये सहायता मिले बोली कुआ जाउची एथर छात्र छात्री को 10 लाख टंका मध्ये एजुकेशन लोन मिलिबो एने सरकार मध्ये घोषणा करिसंती जहा फल छात्र छात्री माने पाठ पढि परनति पाठ पढा वंचित होचंती एवं मेधावी छात्री होचंती ताको 10 लाख पर्यंत ऋण जोगाई देबे सरकार एने कि मध्ये केंद्र सरकार बड़ घोषणा मध्ये करिसंती जहा कि एजुकेशन लोन माध्यम रे जणा एथर खाता को आसीबो 1000 टंका ई श्रम खाता को 1000 टंका आसीबो बोली कुआ जाउची एने कि मध्ये निष्पत्ति नेचंती उत्तर प्रदेश सरकार एने कि कुआ जायछि जे ओडिसा रे लागू होई नै ओडिसा रे कुआ जायछि केवल जदि भी कोनोसी बीमा अछि 2.5 लाख टंका बीमा अछि जदि विकलांग हुए 1 लाख टंका जदि मृत्यु हुए तारे 2.5 लाख टंका मध्ये मिलिबो ये थिला आज देश विदेश राज्य गुरुत्वपूर्ण खबर ता सहित गोटे आउ गोटे बड़ ऑफर जोटा चासी मानक पई मध्ये कुआ जायछि चासी मानक एबे बीमा दिया जाउछि जहा फल चासी मानक क्षय क्षति होइछि सरकार दउछन्ती चासी को बीमा ये थिला आज देश विदेश राज्य गुरुत्वपूर्ण खबर एई बळे खबर देखिया पई प्रत्येक दिन हम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं संध्यारे देखिया पई मध्ये खबर भूलिबे नाही। जय जगन्नाथ।